So, today we are going to discuss about the maximum usable frequency under curved earth. Okay, the maximum usable frequency under curved earth. So I said you earlier, during the concept during the concept of flat earth, what we have taken, the earth is, we assumed that the earth was flat. Okay, so likewise we took it as a triangle and did the similar calculations. Similarly here what we are taking is that uh, exactly the shape of the earth is considered, and the curvature of the earth is also considered. Okay, the curvature of the earth is considered. So maximum usable frequency under curved earth. Okay, under curved earth. So from this figure, what all can you understand? So there is a small mistake in this figure. This is capital R. Okay, AO. AO is capital R. So don't confuse it with what this reflected ray, refracted angle, small r. Okay. So this is the virtual height is being h. Okay. The virtual height is being h. Similarly, the incident angle is I and the reflected angle is R, and the included angle is 2 theta. So, and here there is R, capital R, AO is equal to capital R. Okay. So this is the next is what the equations. Okay, 1 minute. So from here, what will you get? This is the 2 theta is equal to d by h. Okay, so 2 theta is equal to d by h. So d is what? D is the opposite side. Okay, so in the triangle AOC, what happens? 2 theta is equal to d by, sorry, and that not in the triangle, 2 theta. Okay, sorry, the IR. Okay, I plus R is nothing but 2 theta. Okay, so d by h. Okay, so d by h. So 2 theta, I plus R, the same as 2 theta. Okay, so uh, in the triangle ABC, okay, ABC, the equation becomes what? 2 theta is equal to d. D is what? The side AC. Okay. T is the midpoint. Okay. T is the midpoint of AC and D is the length AC. Okay. So D is the length AC and D by H is nothing but what? 2 theta is nothing but D by H. Okay. So D is equal to 2R theta. Okay, so d is equal to 2r theta. So AT is equal to what? From this equation, from this figure, AT, R sine theta. Okay, capital, I told you earlier, this capital R. So capital R sine theta. So OT is what from this figure?
OT. It is capital R cos theta. Okay. Likewise, what is BT from this figure? BT is nothing but BE plus OE. OE plus EB minus what? OT. Okay. BT is nothing but OE plus EB minus OT. Okay. OE plus EB minus OT. OE, this is the curvature. The point E is where? On the curvature. So OE plus EB minus OT. Okay. So BT is equal to what? OE is what? OE is nothing but capital R. Okay. OE is nothing but capital R. So plus EB is nothing but H. Okay, EB is nothing but the virtual height small h. Minus R cos theta. OT. Okay, you get R cos theta. Okay, R cos theta. OT as R cos theta. So you got R plus H minus R cos theta. Okay, so what is BT? BT is nothing but OE plus EB minus OT. OE plus EB means OB minus OT means what? BT. Okay, so BT is equal to OE is what? Capital R. Okay, so plus EB is nothing but the virtual height H minus OT is nothing but R cos theta. So minus R cos theta. So apply Pythagoras theorem in triangle ABT for AB. So what is AB here? From the diagram, the AB is basically Pythagoras theorem for AB. AB is the hypotenuse. Okay. Sorry, there's a small error in the PPT. Okay. So here what we are taking is that ABT. So ABT for AB. What is AB? Root of AT square plus BT square. Okay. Root of AT square plus BT the square. So what is cos I? What is cos I? Nothing but BT by AB. Okay. Adjacent side by hypotenuse. So BT is what? BT is H plus R minus R cos theta. We have got here. Okay. We have obtained here. BT is equal to R plus H minus R cos theta. Okay. So this BT is BT by AB. Okay, BT by AB. So AB is what? AB, the hypotenuse, root of AT square plus BT square. So what was AT? R sine theta. Okay, AT is what? R sine theta plus BT is what? R plus H minus cos theta. So the equation becomes H plus R. So it is BT by AB. Okay, BT by AB means BT by root of AT square plus BT square. So BT the 2 times it will come the equation. So H plus R minus R cos theta by root of H plus R minus R cos theta whole square plus R sin theta the whole square. So this is a basic equation of cos I.
Okay, cos I means you know the incident angle I. Okay. So, as you know, cos I square is equal to fc square by fmuf the square. Okay. So, cos square, it is square, okay. This is not 2i, it is square. Cos square I is equal to fc square by fmuf the square, fc square by fmuf the square, that you have learned in the previous equation of maximum usable frequency. So you apply it here, fc square by fmuf the square. So cos theta is equal to r by r plus h, that you get from this equation, this triangle a b AOB. Okay. So, in triangle AOB as a whole. Okay. So, AOB. Okay. AOB. What happens? Equation wise, what cos theta. Okay. Cos theta is what? AOB in the triangle AOB. Cos theta is nothing but A O by OB. Okay. AO by OB. So AO is R. So what we will get, R by B is what? B is nothing but R plus H. Up to this point, R. O E is what? R plus EB H. Sorry, O T R plus BT H. So virtual height plus R. R is what? The perpendicular height, okay, not the hypotenuse. Here I have this small, it is not small r, it is capital R itself. So capital R is not the hypotenuse, it is the height, distance of OT. Okay, OT, the perpendicular height, OT. So OT R plus OE. Okay, OE. So it is nothing but R plus H. Okay, so R by R plus H in triangle AOB as a whole. So theta is where? In triangle AOB. So R plus H. So we are taking R outside from this equation. So what happens? R by R into 1 plus H by R. So R and R gets cancelled. So 1 plus H by R whole inverse you will get. Okay. 1 plus H by R whole inverse you will get. Cos theta is equal to 1 plus H by R whole inverse. Okay. So as you know, what is binomial expansion? Binomial expansion is approximated. Okay, not the whole terms. There are n minus, raised to minus 1. So there are two terms. Okay, approximated as what? 1 minus theta square by 2. Okay, power is what? 2. Theta square by 2. Cos theta is equal to 1 minus theta square by 2. So likewise, what happens here also? Here also 1 minus h square by 2. So 1 plus h by r whole raised to minus 1. The binomial expansion is the negative sign will appear. Okay. The middle sign will become 1 plus means negative, 1 minus means positive. Okay. So expansion, in the terms of expansion, 1 minus 1 minus h square by r. Okay. 1 minus h square by r. So this is 1 minus theta square by 2. Okay. So that is the expansion, binomial expansion, that you already have studied in in lower classes. So theta square is from this equation, what is it? 1 and 1 cancel. 2 and 2, 2 goes the other side. So theta square is what? 2h square by r. So negative sign gets cancelled, 2h square by r. So what is d? D is nothing but 2r theta from the above equation.
So d is equal to 2r theta. Second equation you notice. Okay, d is equal to 2r theta. So d square by 4r square. You just square it. Okay, is equal to theta square. That you know. D square by 4r square is equal to theta square. So theta square is what? 2h square by r. So you equate that to equations. So from that, what will you get? H square is equal to d square by 8r. Okay, so h square is equal to d square by 8r. So r and r gets cancelled, 8 by 8r. So next is from this equation we substitute h square. Okay, so I have told you earlier cos square theta is cos square I is equal to f c square by f mu f the square. So it was obtained as what? Cos theta we got as 1 plus h by r whole inverse. Okay, so fc the square by f muf the whole square, it is nothing but cos theta itself. Okay, cos square theta itself. So cos square I or cos square theta is equal to fc square by f mu f the square. So 1 plus h by r whole raised to minus 1 cos theta is equal to 1 plus h by r whole raised to minus 1. So basically what happens? 1 plus h by r whole raised to minus 1. You square it. For what? For getting cos square theta or cos square I. Okay, so we need to take f square muf. So you square cos theta. So basically you get cos square theta is equal to what? 1 plus h by r whole raised to minus 2. So you minus 2 means what? 1 by root 2. Root this term. Okay. Whole raised to minus 2 means what? 1 by root of 1 plus h by r. Okay. 1 by root of 1 plus h by r. Likewise, you get the equation as what? FMUF. So FMUF in terms of what? We will get in terms of FC. So FC square by FMUF, the square was nothing but cos square I. So when you take the root, FMUF, you will get the equation as root of FC into FC. In terms of FC, we will get, because FC square fc square by fmuf, the square was nothing but cos square I. So that basic equation you memorize. fc square by fmuf square is equal to cos I. Okay, the incident angle. Okay, so that equation you memorize. So there is a last equation you are getting. So basically, I will tell you once more. It is just sometimes it may have appeared a little difficult, but it is it is very simple, which means you only memorize this figure. Okay, from this figure you will get everything. So first of all, why it is termed as under curved earth? Because in the previous case we have taken what? The flat earth. Okay, flat earth means we assumed that the earth's surface was flat and took as a triangle and all we have took, but still here what are we considering? Under curved earth. Okay, so the curvature, that is curvature, and the triangle is formed as a whole under the curved earth. Okay, so basically it is a frequency under curved earth. Okay, so 2 theta is equal to d by h. That you know, 2 theta is equal to d by h. D is equal to what? This is capital D, so D is equal to 2r theta. So AT is equal to r sine theta. Okay, AT is equal to what? R sine. This is capital R, that is the small error. Capital R, OT is nothing but OT is nothing but capital R. OT is nothing but capital R. Okay, so R sine theta. Okay, AT is equal to r sine theta. AT is equal to r sine theta.
OT is equal to what? R cos theta, okay, R cos theta. Likewise, you get the equations BT is equal to OE plus EB minus OT, okay, minus OT. BT is equal to R plus H minus R cos theta. Apply Pythagoras theorem in triangle ABT for AB. So ABT, you apply Pythagoras theorem, what you will get? You will get ABT. Pythagoras theorem means for what? AB. AB is what? For AB, you will get AB is equal to cos, sorry, cos I, okay, this, likewise, cos I, you take it as I, okay, cos I is equal to BT by AB, okay, so cos I is equal to BT by AB. So ABT, the triangle ABT, you apply Pythagoras theorem means cos I, and you will get it as BT by AB. So BT means what? BT by AB. BT means H. Okay, so H by AB means BT means H. That you remember. So, cos square I. So this equation you must remember everywhere. Okay, this is the basic equation. Cos square I is equal to FC square by FMUF the square. Cos square I is equal to FC square by FMUF the square. So cos theta is equal to what? So from this triangle AOT, AOT, what is cos theta? OT by AO. Okay. So R plus H. Okay. R by R plus H. Okay. So there is a small confusion. Okay, I had told you earlier. Okay, this is this is hypotenuse itself. So okay, you please remember this thing. This OT will be R cos theta. Okay, OT will be R cos theta means this is a hypotenuse. അതെന്താ ആരും എന്നോട് പറയാൻ ഇത് hypotenuse അല്ലേ? ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ അത്? അതായത് ആ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? അതായത് ഒ ടി ആണ് നമ്മളുടെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അതായത് പിന്നെ എ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ അല്ലെ? എ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി എന്തായിരുന്നു? അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിന്റെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുക. സൈൻ തീറ്റ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ. അപ്പൊ എ ടി ബൈ എ ഒ അല്ലേ വരുക അല്ലേ? സോ എ ബി മീൻസ് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത്? എ ടിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ്, അതായത് എ ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ ടി ബൈ എ ഒ ആണ്. സോ എ ടി എന്താ? ആ സൈൻ തീറ്റയാണ്. ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോട്ടിനസ്. ഓക്കെ, അതാണ്. ഓക്കെ, സോറി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഒ തന്നെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒ ടി അല്ല ആറ്, ഒ ടി അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി രണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഒ ടി എന്താ നമ്മൾ എടുത്തേ? ഒ ടി ആർ കോസ് സീറ്റ് എടുത്തു. ഇ ബി, അപ്പോൾ ഒ ടി തന്നെയാണ് ആറ് നമ്മൾ ആർ കോസ് സീറ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ആറെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ആർ കോസ് സീറ്റ് എടുത്തത്. ബിക്കോസ് എന്താ? തീറ്റേൻ്റെ എഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് ഒ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോയതാണ് നേരത്തെ. അപ്പോൾ തീറ്റ വരുന്ന അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അതിൻ്റെ എഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ഒ ടി. സോ ആർ കോസ് സീറ്റ് ആണ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ അതെന്താ ആരും എന്നോട് പറയുന്നത്? സോ ഞാൻ വെച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളാരും. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എല്ലാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ മീൻസ് പൈത്തഗോറസ് തിയറം ബേസിക്കലി ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്താ?
ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ വരുന്ന സമയത്ത്, ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം ഇത് ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്നത് മൊത്തം ട്രയാംഗിളിൽ പൈത്തഗോറസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം വിസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ FC/FM/UF എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോസ് ഐന്റെ ടേംസിൽ, അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിന്റെ ടേംസിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ കോസ് ഐ എന്തായാലും എടുക്കണം. സോ കോസ് സ്ക്വയർ ഐ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. അതായത് കോസ് സ്ക്വയർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് second equation, so second last equation, so FC square by FM/UF the square, okay, FC square by FM/UF the square. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ FC ആണ് വരുന്നത്, താഴത്തെ FM/UF the square. അതേ രീതിയിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക, കോസ് സ്ക്വയർ ഐ ആണ് അത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാലാണ് ബാക്കി എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. സോ കോസ് സ്ക്വയർ ഐ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അഡ്ജസന്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടിനൂസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോ FC square by FM/UF the square വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോസ് സ്ക്വയർ ആയി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തേ, ABT എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു അല്ലെ. ABT എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ കോസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, BT/AB എടുത്തു. സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ, BT ആരായിരുന്നു, H+R- cos θ അല്ലെ. അതായത് BT എന്ന് പറയുന്നത് H+R- cos θ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓട്ടായിരുന്നു R cos θ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്താണ് OT? അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ആണ്. അത് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് അല്ല, ഇത് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ആയി ഫിഗറിൽ. ഓക്കെ, സോ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതാണ് അവിടെ, എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി വിചാരിച്ചതാണ്, സോറി. അപ്പോൾ OT ആണ് എന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ R cos θ, അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ആണത്, അല്ലാണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് അല്ല. സോ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് OA ആണ്. ഓക്കെ, OAന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്, R എന്ന് പറഞ്ഞ, R അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. സോ R എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ്. OT അഡ്ജസന്റ് സൈഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുക, R cos θ. ഓക്കെ, R cos θ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ R cos θ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും, എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ ഓർമ്മിക്കണ്ടേ, OT എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അല്ലെ. OT സോറി DT അല്ലെ. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ, 2θ = D/H അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. D = 2R θ അറിയാം. AT = R, അതെല്ലാം AT = R sin θ, OT = R cos θ പറഞ്ഞു. ഇനി BT ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് BT എന്താ, BE+EO, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് താഴ്ത്തുനിന്ന് എടുക്കാം, OE+EB. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി, OB കിട്ടി. എന്നിട്ട് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുക, OT ചെയ്ത BT കിട്ടിയില്ലേ. OE+ എന്ത് കിട്ടി, OE+EB അല്ലേ. OE+EB മൈനസ് OT, OE+EB മൈനസ് OT is equal to OE+EB എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോൾ OB കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് OT മൈനസ് ചെയ്താൽ BT കിട്ടി. സോ BT ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈസ് എങ്ങനെ വരും, OE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. OE എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എന്ത് വന്നത്, EB എന്ന് വെച്ചാൽ H വന്നു, അത് നമുക്കറിയാം. EB എന്ന് വെച്ചാൽ H വന്നു എന്നുള്ളത്. OT എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, R cos θ ആണ്. എന്നാല് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രോക്സിമേറ്റ്, അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അല്ലെ. അതായത് എന്തായിരുന്നു, OE ആണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളില് അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് വന്നത് OT ആയിരുന്നു. എന്നാൽ OE-നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഔട്ട്സൈഡ് വന്നു അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു, അത് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ R ആയിട്ട് എടുത്തു. അവിടെയാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ വന്നത്. സോ OE എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ R ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. OE എന്ന് പറയുന്നത്
ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. ഇ ബി ആരായിരുന്നു? ഇ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ആണ് അല്ലേ? ആ കേവിടെ വരെ വരുന്നുള്ളൂ. എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേവിടെ മുതൽ ഡി വരെ അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഒ ടി, അത് ആർ കോസ് തീറ്റ. സോ ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ വരുന്നത് എന്താ? ഒ ഇ, അതായത് ഒ ടിനെക്കാളിയും കുറച്ച് പ്ലസ് ടി അല്ലേ? സോ ആ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രണ്ടും. ഒ എ അതായത് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഓക്കെ, ആർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ എ ബി ടിയിൽ പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? എ ബി ടിയിലെ പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കോസ് ഐന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, കോസ് ഐന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. സോ കോസ് ഐ എന്താ? അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ബി ടി ബൈ എ ബി. ബി ടി ബൈ എ ബി വെച്ച് ബി ടി എന്തായിരുന്നു? എച്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റ ബൈ എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എ ബി എന്താ? പൈതഗോറസ് തിയറം പ്രകാരം റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ ടി എന്താ? ആർ സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ? അപ്പോ ആർ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ആർ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ ടി വരുന്നത്. ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റയാണ്. സോ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആര് വരിക? നമ്മളുടെ പൈതഗോറസ് തിയറം പ്രകാരം ആര് വരിക? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡായ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസായ എ ബി. റൂട്ട് ഓഫ് ബി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് ബി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ്, അതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ കളിയാണ്. ഇത് മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അല്ലേ? സോ എന്താ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ എന്താ വരിക? ബി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടി സ്ക്വയർ. ബി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് വരും? റൂട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാല് ബി ടി ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അതെന്താ അങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? എ ടി ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബി ടിയിൽ എന്താ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ അല്ലേ? കോസ് തീറ്റ ബി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കോസ് തീറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ അവിടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? സോ എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ ആണ്. സോ അവിടെ ബി ടി സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത്? അതായത് ആർ എച്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ബി ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ. എച്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണല്ലോ. ഓക്കെ ബി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, കാരണം അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നത്? ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമ്മൾ ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ എടുത്ത അപ്രോക്സിമേഷൻ? അതായത് ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ തന്നെയാണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെയാണ്. ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ തന്നെയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ. ബി ടി എന്ത് തന്നെയാണ്? ആർ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ആർ
കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ്. ആർ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എബോവ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ പൈതഗോറസ് തിയറത്തിൽ കിട്ടിയതിൽ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയത്. അതായത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് ആർ കോസ് തീറ്റയും ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആ ഒരു സംഭവം. ഇനി എന്താ കോസ് സ്ക്വയർ ഐ അല്ലേ? കോസ് സ്ക്വയർ ഐ എന്താ? ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് സ്ക്വയർ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് സി സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് എം യു എഫ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ കോസ് തീറ്റ എന്താ? നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ? എ ഒ ടി അല്ലേ? സോ എ ഒ ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടി? എ ഒ ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോസ് തീറ്റ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് കിട്ടി അല്ലേ? ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്, അതായത് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ടി ബൈ ഒ എ. സോ ആർ ഓക്കെ, ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്നാണ് അല്ലേ? അതായത് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ അതിൽ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എ ബി ഒ ആണ്, അതായത് എ ബി ടി അല്ല, എ ഒ ടി അല്ല, എ ഒ ബി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഒ ബി. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തത് എ ബി ടി ആയിരുന്നു, എ ബി ടി. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താ? എ ഒ ബി ആണ്, വലിയ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഹോൾ ട്രയാങ്കിളെ എടുക്കുന്നു കേട്ടാ. അതായത് എ ഒ ബി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു. എ ഒ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വരുക? എ ഒ ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഡ്ജസെന്റ് ആരാ വരുക? എഡ്ജസെന്റ് ഒ എ ആണ് വരുക അല്ലെ? എഡ്ജസെന്റ് വെച്ചാൽ ഒ എ ആണ് വരുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരാ? ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ഇവിടെ വരുക, ഇവിടെ വരുന്നത് ഒ ബി ആണ്. സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ആർ പ്ലസ് എച്ച് വരും. ആർ പ്ലസ് എച്ച്, ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാലോ? ഒ ഇ പ്ലസ് ഇ ബി. ഒ ഇ നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായി? ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ നമ്മൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത്? എ ഒ ബി അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈനോ, അതായത് ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലേ കിട്ടിയ. സോ എ ഒ ബിയില് നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഡ്ജസെന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഒ എ ആണ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഒ ബി ആണ്. സോ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് വരും. സോ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ചിൽ ആറിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ വരും. ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആകും. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി? 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി അല്ലേ? 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി അതിലാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? cos theta is equal to 1 minus theta square by 2 is equal to 1 minus h square by r വരും. 1 minus theta square by 2 ആണ് cos theta ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 1 മൈനസ് theta സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനാ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? 1 മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിട്ട് എന്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വന്നു? 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനും വന്നു. അതായത് 1 മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ.
സോ അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 മൈനസ് സൈനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2h² കിട്ടി. അതിലെന്ത് കിട്ടി? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 2r തീറ്റ. സോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 2r തീറ്റ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടി? ഡി സ്ക്വയർ ബൈ 4r² ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അതിൽ തീറ്റ സ്ക്വയറിന് 2h² സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? h² റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ h² ഡി സ്ക്വയർ ബൈ 8r എന്ന് കിട്ടും. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി? FMUF വാല്യൂ കിട്ടി. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നേ? ഡി സ്ക്വയർ ബൈ 8r ആണ്. സോ FMUF² ബൈ FC² ബൈ FMUF² ആയിരുന്നു, കോസ് സ്ക്വയർ ആയി. സോ കോസ് സ്ക്വയർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? 1+h/r ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്, പക്ഷെ കോസ് തീറ്റ എഴുതിയത് കോസ് ഐ തന്നെയാണ്. കാരണം തീറ്റ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഐ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? അതിനാ കോസ് സ്ക്വയർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1+h/r ഹോൾ റേസ്ഡ് ടു -2 വരും. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് FMUF FC ടേംസിൽ കിട്ടും. FMUF FC ടേംസിൽ കിട്ടും. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടു, നമ്മൾ 2 ട്രയാങ്കിൾസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ABT, ഓക്കെ, ABT, നെക്സ്റ്റ് AOB. ഈ 2 ട്രയാങ്കിൾസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ABTയും AOBയും. ഓക്കെ, ABTയും AOBയും അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പൈത്തഗോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും. ഇത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. സോ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കണം. അതായത് ഈ OE എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ OA ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കർവേച്ചറിൽ വരുന്ന ചെറിയ മീൻസ് അതൊരു സെയിം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ പോലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ OA എന്ന് പറയുന്നത് OE ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതും. അതുകൊണ്ടാണ് OEക്ക് എന്തെടുക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ R എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 അപ്രോക്സിമേഷൻസ് മാത്രം, അതായത് ABT എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാനും AOB എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിന് പൈത്തഗോറസ് തിയറം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, OA ആ ഒരു A ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അതിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. പൈത്തഗോറസിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അതും കൂടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടാന്ന് വെച്ചാൽ ABT ഞാൻ എടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ട്രയാങ്കിൾ ABC R ബൈ AOB ആസ് എ ഹോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പൈത്തഗോറസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ABT മാത്രം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് AOB പൈത്തഗോറസ് തിയറം അല്ല, AOB എന്താ, AOB ആ ഒരു R/R+H എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ AOB ആണ് എടുക്കുന്നത്, പൈത്തഗോറസ് തിയറം അല്ല, AOB ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നല്ല ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. AOB ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, പൈത്തഗോറസ് തിയറം അല്ല. പൈത്തഗോറസ് തിയറം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ABT മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് AT² പ്ലസ് BT² എടുത്തിട്ട് H² അത് എഴുതിയത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക അല്ലേ? അതായത് H+R മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് R സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ല റൂട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ, അത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ അത് ഇത്രയാണ്. പൈത്തഗോറസ് ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടൂ. മറ്റേ കേസിൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഒരു ടോപ്പിക്കായി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതായത് ഒരു സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒപ്റ്റിമം വർക്കിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, സ്പേസ് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ട്, ഇത്രയും കാര്യം. പിന്നെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വേഗം തന്നെ തീർത്തുതരാം. സോ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് 5th മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, 5th മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വേഗം തന്നെ തരാം. പിന്നെ മറ്റേ നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ
വേറെ എന്താ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡോൾഫ് ഷെബിഷെ വേറെൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോൾഫ് ഷെബിഷെ വേറെൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി റീ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നത് ഇന്നെല്ലാം ലേറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക്, അഥവാ ശരിയായിട്ടില്ലേ പറ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി.